Okay. Now you see the menstrual cycle குள்ள போறோம். அது என்னன்னு தெரிஞ்சது menstrual cycle னா, and this menstruation has to occur every month. It is an indication that if your female reproductive system is properly functioning, means every month you should come across this menstrual phase. And to learn easily, we are dividing the menstrual cycle into different phases. First phase is called the menstrual phase. Second one, the follicular or proliferative phase. Third, ovulatory phase. And fourth one is the luteal or the secretory phase. இப்படி நம்ம பிரிச்சு we are learning the menstrual cycle. So what are the phases? Again, you read menstrual phase, follicular phase, ovulatory, luteal. இப்போ இந்த menstrual phaseல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, the flow of blood, that is the damaged endometrium along with the unfertilized egg, is getting broken down with the endometrial lining, and the blood vessels in the endometrium also get damaged, and the level of progesterone and estrogen decreases, and they make the endometrium to shrivel out. So if the release, இது எப்ப நடக்கும்? ஓவம் fertilize ஆகாத பட்சத்தில். So suppose இப்போ ரெகுலரா சைக்கிள் ஆயிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு, for a married person, suppose சடனா menstruation வரல, 1 மாசம் தள்ளி போச்சு அப்படிம்பாங்க. அப்படி தள்ளி போனா there may be a chance of pregnancy. So if absence of menstruation is one of the indicator of pregnancy. பட் எப்பவுமே அதுதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க முடியாது. ஈவன் அன்மேரிட் கேர்ள்ஸ்ல கூட சில நேரங்கள்ல அப்படி வருது. இட் பிகாஸ் டியூ டு ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ். இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது, டியூ டு தைராய்டு அண்ட் ஆல், இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் மென்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்காமலும் இருக்கலாம். ஓகே, நவ் செகண்ட் ஃபேஸ் இஸ் த ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ். அதுல என்ன நடக்கும்னா, the follicular, again menstruation முடிஞ்ச உடனே the follicles இருக்கு இல்லையா, ஓவரியில இருக்கிற follicle, they start maturing. The 5th day of the cycle, 5 நாள் முடிஞ்ச உடனே the primary follicle in the ovary, again it grows and it becomes a mature, highly grown follicle, that is called Graafian follicle. Simultaneously in the follicles பெருசாக பெருசாக endometrium எல்லாம் டேமேஜ் ஆகி உதிர்ந்து போன அந்த எண்டோமெட்ரியலையும் திரும்ப என்ன ஆகும்? ரீஜெனரேட் ஆகும் in the uterus. So these changes in the ovary and the uterus induced by the secretion of என்ன ஹார்மோன்ஸ் முதலே பார்த்தோம், gonadotropins. அதுல 2 டைப் இருக்கு, 2 டைப் gonadotropin. ஒன்னு follicle stimulating hormone, இன்னொன்னு luteinizing hormone. They increase follicular phase la, in the amount of these FSH LH increases, and thereby the endometrium becomes very thick and also ovulation takes place. So இது mature ஆகி அப்படியே அந்த Graafian follicle வர வரைக்கும் எந்த ஃபேஸ்ல இருக்கு பாடி? இந்த proliferating phase or ovulatory phase, or follicular phase. Next, third is the ovulatory phase. So LH FSH peak level la போயிடும் அந்த ஹார்மோன் அளவு. that is around 14th day. இப்போ நீ போன menstrual cycle ஆரம்பிச்சதுல இருந்து 14வது நாள். இப்போ உனக்கு கேர்ள்ஸ்க்கு சப்போஸ் a girl is menstruated on 3rd June அப்படின்னு வச்சுக்கோ. So 14th day, 3rdல இருந்து she has to count. So 16th around வரும், June 16th around she will be in the ovulatory phase. இப்ப சிலருக்கெல்லாம் குழந்தை உடனே பிறக்கல, கஷ்டமா இருக்கு பிறக்க அப்படின்னா டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த கரெக்டா இந்த ovulatory dates பார்த்து you have intercourse, so there are chance for the egg to meet the sperm அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. So in the 14th day is the most fertile time for a lady. புரியுதா? So அப்பதான் இந்த ஹார்மோன் பீக் லெவல்ல இருக்கும், and LH surge induces the rupture of the Graafian follicle.
So hormones maximum ஆன உடனே Graafian follicle உடைஞ்சி யார் வெளியே வருவா? Ovum will be released. இந்த ovumங்கிறது secondary oocyte. And from the ovarian wall into the peritoneal cavity இது வரும். இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ஓவலேஷன். அப்புறம் அங்க வந்தது எங்க போகும்? goes to the oviduct. அடுத்தது பாருங்க, லூட்டியல் ஆர் செக்ரீட்டரி ஃபேஸ். இங்க அந்த கிரேஃபியன் ஃபாலிக்கல் உடைஞ்சது இல்லையா, அது வந்து இட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு இன்டு அ கார்பஸ் லூட்டியமா மாறும், which act as a, அதனால அண்டர்லைன் பண்றேன், டிரான்சிட்டரி எண்டோக்ரைன் gland. ஏன்னா it will going to secrete a hormone progesterone, which is very essential for pregnancy. Progesterone is normally called pregnancy hormone because it will maintain the level of endometrium in the uterus. If fertilization takes place, it helps the way for the embryo to implant. Fertilized ovum போய் uterusல attach ஆகணும் இல்லையா, அதுக்கு progesterone will be helpful. So once it attaches it to the wall, it secretes a nutritious fluid in the uterus for the developing. அது நம்ம embryo சொல்ல மாட்டோம், fetus. Implant ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு பேரு fetus. So this phase is also called secretory phase. And இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, எக் ஃபர்டிலைஸ் ஆயிடுச்சு, யூட்ரஸ்ல வந்து அட்டாச் ஆயிடுச்சு. இனிமே இருக்கிற நாட்கள் எல்லாம் அது என்னன்னு நம்ம சொல்லுவோம்? பிரெக்னன்சி. இந்த பிரெக்னன்சி ஈவென்ட்ஸ் நடக்கும்போது என்ன ப்ராசஸ் நின்றோம்? menstruation process will stop because the hormones will maintain its peak level. அப்படியே ஹையர் லெவல்ல இருந்து ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அப்படியே இருக்கும். சப்போஸ் இது ஃபர்டிலைஸ் ஆகாம இருந்ததுன்னா என்ன நடந்திருக்கும்? Gonadotropin, luteinizing hormones எல்லாம் திரும்பவும் சர்ஜ் லெவல் வந்துடும், அப்படியே டவுன் ஆயிரும். again the endometrium shrivels off, blood vessels break ஆகும், again it will enter into menstrual phase. சரியா? அப்ப இந்த செக்ரட்டரி ஃபேஸ் ஃபுல்லா நடக்கணும்னா அது என்ன நடந்திருக்கணும்? ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கணும். இப்ப அத இங்க திரும்ப கொடுத்துருக்காம பாரு, இந்த absence of fertilization corpus luteum degenerate completely and it leaves a scar. அந்த இது அண்டர்லைன் பண்ணுமா, இது அடிக்கடி 2 மார்க்ஸ்ல கேக்குறது. வாட் இஸ் கார்பஸ் ஆல்பிகன்ஸ்? unfertilized ஆயிருந்ததுன்னா that will grow into a child. if it is not fertilizing, corpus luteum degenerate ஆகும். or degenerate ஆகும்போது அந்த ovarian wallல it leaves a scar. அந்த ஸ்காருக்கு பேர் தான் கார்பஸ் ஆல்பிகன்ஸ். இப்ப தென்னை மரத்துல ஒரு லீஃப், ஒரு இது விழுந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஒரு பட்டை அப்படியே கீழே விழுந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கார் வரும் இல்லையா? பனைமரம், தென்னை மரத்தெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. அதே மாதிரி whenever the corpus luteum is breaking off, it leaves a scar. The scar is called corpus albicans. So இது பிரேக் ஆன உடனே என்ன ஆயிரும்? அப்படியே ஹார்மோன் லெவல்ஸ் எல்லாம் டவுன் ஆயிரும், அப்படியே endometrium break ஆகி it leads to menstruation. So this cycle is repeated. Okay, இப்போ இந்த படம் பாரு, அங்க நம்ம பார்த்தது தான். That is the lines are indicating the hormonal level. இங்க வந்து ஈவென்ட்ஸ் எப்படி ஒரு பிரைமரி இது வந்து follicle mature ஆகி how it is becoming a Graafian follicle. After that, how the Graafian follicle gets breaks because of the high level of these hormones, and it releases a egg. After releasing the egg will be going into the oviduct or fallopian tube, and that time the broken Graafian follicle will turn into corpus luteum. The corpus luteum is producing the pregnancy hormone. Suppose if the egg is not fertilized, the corpus luteum breaks away and it leaves a scar. You can see the scar here. That is the corpus albicans. Clear? So இது என்னென்ன ஃபேஸ்ல நடக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் அப் டு கிரேஃபியன் ஃபாலிக்கல் ஃபார்ம் ஆகி வர வரைக்கும் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ். அப்புறம் ரிலீஸ் ஆஃப் எக் வந்து ஓவலேட்டரி ஃபேஸ். அதுக்கப்புறம் லூட்டியல் ஆர் செக்ரட்டரி phase. In the secretory phase, if it is not fertilized, again it goes into the menstruation phase. Thus, we are having 4 phases. This is the diagram showing the events that is taking place inside the uterus. இப்போ பாரு, endometrium first இதுல என்ன ஆகுது?
திக்கா இருந்த எண்டோமெட்டீரியம் அந்த ஹார்மோனல் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகுறதுனால அப்படியே இட் இஸ் ஸ்டார்டட் டு டீஜெனரேட். அப்படியே திக்னஸ் வந்து அப்படியே தின்னாயிருக்கு. தின்னாயி அப்படியே தின்னா மெயின்டைன் ஆகுது. அரௌண்ட் 13th and day again the endometrium is thickening. ஏன் இங்க என்ன ஆச்சு? ஃபாலிக்கிள் பெருசாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. மென்ஸ்ட்ரேஷன் 5 நாள்ல முடிஞ்சிருது. 5வது நாளைக்கு அப்புறம் எண்டோமெட்டீரியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரீஜெனரேட் ஆகும். ஆய் அதே டைம்ல இங்க ஓவரிஸ்ல ஃபாலிக்கிள்ஸ் ஒன்னொன்னா பெருசாகுது. அதுல 13th 14th டே வரும்போது ஃபாலிக்கிள் மேக்சிமம் பெருசா இருக்கும். அப்போ இங்க எண்டோமெட்டீரியத்தோட திக்கனிங்கும் மேக்சிமம் ஆகுது. ஸோ தென் அப்படியே இது கண்டினியூ ஆகும். Corpus luteum will be producing progesterone. அப்போ high vasculature is there on the endometrium. இப்படி நிக்குது. Suppose இந்த 28வது நாள் if the egg is if it realizes that the egg is not fertilized, what will happen? அப்படியே திரும்பவும் என்ன ஆகும்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன நடக்குதோ அந்த ப்ராசஸ்க்குள்ள வந்துடும். ஃபர்டிலைஸ் ஆச்சுன்னா இம்ப்ளான்ட் ஆகும். போய் யூட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்ட் ஆகி then pregnancy starts. Clear? Doubt இருக்கா? menstrual cycle கூட 5 mark questionல கேட்பாங்க அடிக்கடி. What are the different phases of menstrual cycle and all. இப்போ நம்ம சொன்னோம் absence of menstruation in a month may be a indicator of pregnancy ன்னு சொன்னோம். But always I said it is not. Because சின்ன பிள்ளைங்களை கூட இப்போ ஒழுங்கா உங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது. periods ரெகுலரா இருக்க மாட்டேங்குது. ஏன்னா because of the stress what they have, இப்பெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பீரியட் தான். வீட்டில் உட்காந்து இப்படி ஆன்லைன் கிளாஸ் கேட்கறது, ஸ்கூலுக்கு போகாது, ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. ஐ திங்க் இட் வில் இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல். ஆக்சுவலி அந்த ஸ்கூல் அட்மாஸ்பியர் யூ ஹவ் மிஸ்டு 2 years of school atmosphere. That is the very entertaining period in the lifetime of any individual. இல்லையா ஷில்பா? இப்போ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு கேர்ளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஃபுட் ஹேபிட்டும் இன்னொன்னு, எல்லாம் கடையில கிடைக்கிற ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் திங்கிறது, இதனால ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வரும். The hormonal imbalance will cause a disease called polycystic ovary syndrome. இதுல what will happen no, around the ovary a cyst will be formed. ஒரு சின்ன மெம்பரேன் அப்படியே வந்து இந்த ஓவரிஸை கவர் பண்ணிடும். So what will happen? ஓவரி மெச்சூர் ஆனா கூட அதுல இருந்து என்ன வராது? எக் cannot be released out. ஸோ எக் வெளியே வந்தாதானே உனக்கு ஹார்மோன்ஸ் டெவலப் ஆகி எண்டோமெட்டீரியம் பெருசாகி மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வரும். எக்கே ரிலீஸே ஆகல ஓவரியில இருந்து அப்படிங்கும் போது பாடியில அந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் சேஞ்சஸ் எதுவுமே வராது. சரியா? மெனி சிஸ்ட் will be there around each follicle and it will egg will not be released. Sometimes பெருசே ஆகாது இந்த follicles. So women with PCOS என்ன அவங்களுக்கு symptoms irregular menstrual cycles இருக்கும். Then obese ஆயிருவாங்க, பாடி அப்படியே வெயிட் போடும். Then they show estrogen hormones level கம்மியா இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா மேல் ஹார்மோன் will be more in their body. Androgen level will be more. Excessive facial சிலருக்குலாம் லேடிஸ்க்கு கூட சிலர்லாம் கேலி பண்ணுவீங்கல்ல, மீச இருக்கு அந்த லேடிக்குலாம், கொஞ்சம் ஹேர் க்ரோத் இருக்கும் ஆன் த இது ஃபேஸ்ல, ஈவன் பாடியில கூட ஹேர் க்ரோத் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஹேர் க்ரோத் இருக்கிறதுக்கு பேரு ஹிர்சூட்டிசம் அப்படிம்பாங்க. ஹிர்சூட்டிசம் இஸ் நத்திங் பட் growth in the face and body due to PCOS. அப்புறம் எக்கின்னா என்னது? பருக்கள் வரும் ஃபேஸ்ல, பாடி வந்து ஒபஸ் ஆகும், ரொம்ப குண்டாகும். அண்ட் ரெடியூஸ்ட் ஃபர்டிலிட்டி, கல்யாணம் ஆனாலும் சம்டைம்ஸ் குழந்தை பிறக்காது அவங்களுக்கு. ஸோ இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் டயபெட்டிஸ், இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வர சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்? டாக்டர்கிட்ட போனா அவங்க எந்த மருந்துமே தரமாட்டாங்க. பிசிஓஎஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சிங்னா அவாய்ட், மெயினா இந்த சிக்கன் சாப்பிட்றாங்க இல்லையா, இப்போ நம்ம கடையில வாங்கி சாப்பிடுற சிக்கன், that is not good அப்படிங்கிறாங்க. because the chicken is prepared by giving some hormonal injection. ஒரு 2 மாச சிக்கே நல்லா 3 கிலோ வெயிட் இருக்கிற மாதிரி we are making it.
புரியுதா, ஃப்ளஷுக்காக. பட் அந்த ஹார்மோன் இஸ் அஃபெக்டிங் த ஃபீமேல்ஸ். அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்? ரொம்ப கொலஸ்ட்ரால் ரிச் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணணும், சாக்லேட்ஸ் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். தென் வெயிட் லாஸ், கண்டிப்பான முறையில் பாடியை வெயிட் லாஸ் செய்யணும். அண்ட் தே கேன் டேக் இது ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்து, if there is a problem with the hormone, then they can go for a hormonal therapy. That is the treatment for PCOS. சரி, இப்போ மென்ஸ்ட்ரேஷனை பத்தி படிச்சிட்டோம். அடுத்தது see boys, நீங்க நினைக்கலாம் இது எதுக்கு இந்த menstrual hygiene எங்களுக்கு எதுக்கு தெரியணும் மிஸ் அப்படின்னா, நாளைக்கு you will be a father of a girl, isn't it? இன்னைக்கு உனக்கு தேவை இருக்காது, நாளைக்கு உனக்கு ஒரு குழந்தை, பெண் குழந்தை பிறந்தா you have the responsibility to tell her how she should be hygienic. சரியா? ஸோ ரெண்டு பேருடைய ஒர்க்குடா, அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் சொல்லி கொடுக்கலாம். இதுல வந்து ஒன்றும் தப்பான விஷயமே கிடையாது. எப்படி பல்லு தேய்க்கணும், பல்ல நீட்டா வைக்கணும், மூஞ்ச கழுவணும்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் இல்லைன்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் டிசார்டர்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இது என்ன மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் அப்படின்னா, டியூரிங் த டைம் ஆஃப் பிரெக்னன்சி எப்படி அந்த பொண்ணு தன்னையே நீட்டா வச்சுக்கிறது. This will develop, help her to improve her health, well-being, dignity. எல்லாமே அவளுக்கே இருக்கும்ல. இடி இந்த பிளட் ஊஸ் ஆயிட்டு வரும்போது ப்ராப்பரா அதை வைக்கல அப்படின்னா how they will feel. எவ்வளவு ஆட் பார்த்துருக்கீங்க பாய்ஸ் எல்லாம் இல்லையா? எப்படி பின்னாடி திருப்பி திருப்பி பாக்குறது, எங்கேயாவது பிளட் வெளியே தெரிஞ்சிருமோ வெளியே, அப்படி ஒரு விதமான ஒரு கவலை கஷ்டம் அவங்களுக்கு இருக்கும். தட் இஸ் அவங்க என்ன ஆவாங்க, ஒரு மாதிரி லாஸ் ஆஃப் டிக்னிட்டியில இருப்பாங்க. அண்ட் அதனால இதை பத்தி ஒரு நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கணும். ஸோ இது கூட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபியர், எங்கேயாவது போகணும்னா பயமா இருக்கும். இந்த பீரியட்ல டிராவல் பண்ணணும்னா தே ஒன்ட் பி ரெடி, வெளியே போறதுக்கு. ஐயோ எனக்கு இப்போ 5 நாள் பீரியட்ஸ், நான் எங்கேயுமே வரமாட்டேன், எதுவுமே செய்ய மாட்டேன். இதெல்லாம் அந்த காலத்து பெண்கள். இப்போ பாரு, எவ்ரிவேர் வி ஆர் ஒர்க்கிங், வி ஹாவ் டு கோ, வி கான்ட் சே திஸ் ஆஸ் அ ரீசன். அஃப்கோர்ஸ் வி வில் ஹாவ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட்டி. அந்த யூட்ரஸ் எல்லாம் சுருங்கி விரியறனால ஒரு சின்ன பெயின்லாம் இருக்கும் வயிற்றுல. பட் ஈவன் தோ யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ஓவர் கம் ஆல் திஸ். ஸோ ஸ்கூலுக்கு வராமல் இருக்கிறது அதெல்லாம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸால தான். ஸோ ஒன்ஸ் தே லேர்ன் ஹவு டு பி கிளீன் அண்ட் சேஃப், தே கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ். சில ஹிந்து ஃபேமிலியில் சொல்லுவாங்க, உள்ள வரக்கூடாது, வீட்டுக்குள்ள வெளியே வரக்கூடாது, மூலையில் உட்காரணும். சும்மா இப்ப அப்படிலாம் செய்ய முடியுமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், நீ யூஸ் பண்ற அந்த பிளட்டை நம்ம ஸ்டெயின் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல், அப்சார்ப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல். அந்த காலத்துல எல்லாம் ரொம்ப காலங்களுக்கு முன்னாடி தே யூஸ்ட் க்ளோத். அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஹைஜீனிக். நிறைய பாக்டீரியா, ஃபங்கல் டெவலப் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ நவ் இட் லீட் வி கம் டு அ யூஸ் ஆஃப் சானிட்டரி நாப்கின்ஸ், பேட்ஸ், அப்புறம் டேம்பன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ புதுசா மென்ஸ்ட்ரல் கப்னு ஒன்று வருது. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் திங்ஸ் which will help us to absorb the blood so that it will not stain in our external clothing. And சரி, இப்போ இந்த சானிட்டரி பேட் யூஸ் பண்றோம், அப்படியே வச்சுக்கலாமா? காலையில ஒன்று வச்சுக்கிட்டா அதுல சப்போஸ் இஃப் ரொம்ப ஸ்டெயின் ஆகல அப்படின்னா அது திரும்ப திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாமா? நோ, இட் ஹாஸ் டு பி யூஸ்ட் மேக்ஸிமம் 4 to 5 hours. அதுக்கப்புறமா யூ ஷுட் சேஞ்ச் இட். சரியா? அதுக்குதான் இப்ப எல்லாம் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் அதை டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கு, ஒரு பர்ன் பண்றதுக்கெல்லாம் ஒரு இது வச்சிருக்காங்க. நாப்கின்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ப்ரொவைடட் ஃபார் மணி. அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துலயுமே இன்சினரேட்டர் வச்சிருக்காங்க டு டிஸ்போஸ் த திங். ஏன்னா அதை வந்து ஃப்ரெஷ்ல எல்லாம் போட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்டுட்டோம்னா அது போய் என்ன பண்ணிக்கும், ட்ரைனேஜை போய் பிளாக் பண்ணிக்கும். பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் அ பிளாஸ்டிக் ஷீட் இன்சைட் விச் இஸ் இது டீஜெனரேட் ஆகாதது பிளாஸ்டிக். ஸோ அதனால இட் கேனாட் பி டிஸ்போஸ்ட். ஸோ ஹவு டு டிஸ்போஸ், முதல்ல அம்மா சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது இதுதான் பிள்ளைங்களுக்கு. யூஸ் த சானிட்டரி நாப்கினை நீட்டா ஒரு பேப்பர் கையில வச்சுக்கணும். பேப்பர் கவர்ஸ் ஆர் நியூஸ் பேப்பர் கட் பண்ணி உங்க பேக்ல வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு எப்படி நீட்டா டாய்லெட்ல போய் அதுக்குன்னு இருக்கிற ஸ்பேசஸ், டஸ்ட்பின் வச்சிருந்தாங்கன்னா டஸ்ட்பின், இன்சினேட்டர் இருந்தா இன்சினேட்டர்ல யூ ஹாவ் டு டிஸ்போஸ். இட் ஷுட் நாட் பி த்ரோன் இன் த ஓப்பன் ஏரியா ஆர் ட்ரெயின் பைப் ஆஃப் டாய்லெட்ஸ். ஏன்னா
it will block the choke பண்ணிடும். சரியா? இப்ப disposal of napkin படிச்சோம். So eco friendly way வந்து என்ன சொல்றாங்க, இன்சினரேட்டர்ஸ் நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கு, சானிட்டரி இன்சினரேட்டர். அது ஒர்க் ஆகுதான்னு தெரியல எனக்கு இப்போ, பட் we have one. And napkin vending machine also we are having. So வாஷ்ரூம்ஸ்ல, காலேஜஸ்ல, பப்ளிக் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற பிளேசஸ் எல்லாம் இப்போ வச்சு அப்படிதான் டிஸ்போஸ் பண்ணணுங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஹைஜீன். நெக்ஸ்ட் பார்ட் மெனோபாஸ். மெனார்ச்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஒரு பொண்ணு முதல்ல அவளுக்கு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகிற அதைத்தான் மெனார்ச். இப்போ மெனோபாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லைஃப்ல ஒரு லேடிக்கு இந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டாப் ஆகிற, நேச்சுரலா ஸ்டாப் ஆகிற அந்த ஒரு ஏஜ் தான் மெனோபாஸ் ஏஜ் அப்படிங்கிறோம். இது வந்து ஒரு 45 to 50 இயர்ஸ்ல இருக்கிற இல்ல நடந்துரும். சிலருக்கு ஈவன் 55 வரைக்கும் சிலர் இருப்பாங்க. அது அவங்க ஃபேமிலி ட்ரெடிஷனை பொறுத்து இருக்கும். இட் இண்டிகேட்ஸ் a permanent cessation of the primary functions of the ovaries. அதுக்கப்புறம் the lady cannot produce ovum. அதுக்கப்புறம் பிரெக்னென்ட் ஆக முடியுமா அந்த லேடிக்கு? ஆகவும் முடியாது. சரியா? ஆக்சுவலா ஃபர்டைல் பீரியட் அப்படிங்கிறதே ஒரு 32 இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் ஒரு லேடியோடைய ஃபர்டைல் பீரியட். 21 இயர்ஸ்ல இருந்து 33 to 34 years maximum. அதுக்குள்ளதான் ஃபர்டைல், அந்த ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் த ஓவம் will be high. அதுக்கப்புறமே முடியாது. 40 வயசு 42 வயசுலலாம் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் தே கேன் கோ ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபர்டிலைசேஷன் இஃப் தே ஹேவ் த ஓவலேஷன் நடந்துட்டு இருந்தா அது மாதிரி போகலாம். அது மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். நவ் வி வில் சி த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ். இப்போ எக் ரிலீஸ் ஆகி எங்க போகும்னு சொல்லி நம்ம நிறுத்திருந்தோம். ஆம்புலால வந்து நிக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம், ஃபலூபியன் டியூப். இப்போ எப்படி ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஹாப்ளாய்ட் ஸ்பெர்ம் இந்த ஓவம் கூட ஃபியூஸ் ஆகும்போது it forms a fertilized egg or the ova. Sperm deposited in the female reproductive tract undergo capacitization. அப்படின்னா என்னது? ஒரு பயோகெமிக்கல் ஈவெண்ட் நடக்கும் அந்த அக்ரோசோம் இருக்கு இல்லையா அங்க. So the sperm got energy and it will move very fast and it will penetrate into the wall of the egg and fertilize the egg. ஒரு ஸ்பெர்ம் தான் உள்ள என்ட்ரி. ஒரு ஸ்பெர்ம் உள்ள என்ட்ரானோடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓவம் வில் ப்ரிவென்ட் தி என்ட்ரி ஆஃப் அதர் ஸ்பெர்ம்ஸ். நிறைய ஸ்பெர்ம்ஸ் ஆனா ஆம்புலாக்குள்ள போகும். ஆம்புலரி இஸ்தமிக் ஜங்ஷன்ல நிறைய ஸ்பெர்ம்ஸ் போகும், ஏன்னா மில்லியன்ஸ் வருது இல்லையா. பட் என்ட்ரி வில் பி மேட் ஒன்லி பை ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம். ஓவரி நம்ம எக்குடைய ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சோம், மல்டிபிள் லேயர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மல்டிபிள் லேயர்ஸ் கிரானுலோசா வழியா மல்டிபிள் லேயரை பிச்சுட்டு உள்ள தொலைச்சி இட் ஹாஸ் டு கோ இன்சைட், தென் இட் ஹாஸ் டு ஃபைனலி ரீச் த நியூக்ளியஸ். அங்க நியூக்ளியஸ்ல அதுக்கு வந்து அக்ரோசோம் தான் அந்த ஸ்பெர்முடைய ஹெட்ல இருக்கிற அக்ரோசோமல் மெம்பரேன் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகி ஒரு என்சைமை ரிலீஸ் பண்ணும், ஹைலோ யூரோனிடேஸ். அதுதான் என்ன பண்ணுது, அந்த ஓவரியுடைய ஜோனா பெலுசிடா கொரோனா ரேடியேட்டாவெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு உள்ள போகும். Once fertilization accomplished, cortical granules form the cytoplasm of the ovum, form a barrier called fertilization membrane around the ovum, preventing further penetration of other sperm. அப்ப எப்படி கேட் போடுது பத்தியா? எது கேட்? the granules இருக்கு இல்லையா, granular cytoplasm of the ovum, it will prevent the entry of further sperms into the egg. Thus polyspermy is prevented. நிறைய ஸ்பெர்ம் உள்ள போனா பாலிஸ்பெர்மி அது வந்து ப்ரிவென்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபர்டிலைஸ்டு ஜைகோட் will undergo division and produce two identical cells which are called the blastomeres. அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து 4 மாறும், 4, 8 அப்படியே the division goes on and ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து 72 hours you can see 16 cell இருக்கிற ஒரு ball like structure will be formed. This ball is called morula. அப்போ இந்த டைம்ல ஹார்மோன்ஸ் நிறைய செக்ரேட் ஆகும் இல்லையா. கார்பஸ் லூட்டியம் is secreting progesterone and the influence of the progesterone, the smooth vessels of the fallopian tube relax the dividing embryo. 4 to 5 days ஆகும் எங்க ஆம்புலர் ரீஜன்ல இருந்து இந்த டிவைட் ஆன எம்பிரியோக்கு எங்க போறதுக்கு, யூட்ரைன் வால்ல போய் இம்ப்ளான்ட் ஆகிறதுக்கு. The embryo consists of a fluid-filled hollow ball of about 100 cells. So அந்த 4 to 6 daysல 16 celled வந்து எத்தனை செல்டா மாறுது? 100 cells இருக்கிற blastocyst மாறுது. So morula is converted to blastocyst.
And blastocystல பார்த்தனா there is a single layer வெளியே இருக்கு trophoblast and உள்ள cluster of cells 20 to 30 rounded cells called inner cell mass. அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளேயும் திரும்ப cells இருக்கும். அதுக்கப்புறம் later on they develop into an embryo. எண்டோமெட்டீரியத்துக்குள்ள எம்பிரியோவா மாறும். ஓகே, இது வந்து அந்த இது எக் என்டர் ஆகிற டயக்ராம். சில கேஸ்ல இந்த ஃபர்டிலைஸ் ஆன எம்பிரியோ ஹேஸ் டு மூவ் டு த யூட்ரஸ் இல்லையா, சிலவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா யூட்ரஸ்க்கு மூவ் ஆகாம இது அங்கேயே மாட்டிக்கும் ஃபலோப்பியன் டியூப்லயே. அதுக்கு பேர் தான் டியூபல் பிரெக்னன்சி ஆர் எக்டோபிக் பிரெக்னன்சிம்பாங்க. ஸோ தட் வில் நாட் லாஸ்ட் மோர் பிகாஸ் எம்பிரியோ பெருசாக பெருசாக the tube will be bursting open. burst ஆகி அதோட போயிடும், அடுத்த கதை கூட காலி ஆயிரும். ஒன்ஸ் டியூப் இல்லைன்னா அடுத்த ஓவலேஷனோ திரும்ப பிரெக்னன்சி பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஓகே, இந்த டைம்ல உங்களுக்கு டவுட் வரலாம், ஒரு ஸ்பெர்ம் தானே உள்ள போகும்னு சொன்னாங்க மிஸ், அப்ப எப்படி ட்வின்ஸ் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரே பிரெக்னன்சில 2-3 ஆஃப்ஸ்பிரிங் வந்தா, 2 வந்தா ட்வின்ஸ். அது எப்படி அப்படி நடக்குதுன்னா, சி ட்வின்ஸ்ல 3 டைப் இருக்கு. மோனோசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ், டைசைகோட்டிக் அண்ட் சியாமீஸ். இந்த மோனோசைகோட்டிக் எப்படி இருக்கும்னா, when a single fertilized egg வந்து fertilize ஆயிருது, fertilize ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த எக் வந்து 2ஆ ஸ்பிளிட் ஆகும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கிளீவேஜ் நடக்குது இல்லையா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளீவேஜ் டைம்ல the egg will split into 2 and both of them will further develop independently thereafter. அந்த மாதிரி இருந்தா அதுக்கு பேரு monozygotic twin. They are of the same sex, they look alike and share the same genes. Dizygotic twins அப்படின்னா when 2 separate eggs are fertilized by 2 separate sperm. ஒரே டைம்ல 2 எக் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வை ஒரு ஓவரியில இருந்து, அண்ட் ஒவ்வொரு எக்கும் ஒரு ஸ்பெர்மால ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது டைசைகோட்டிக். இது எப்போ நடக்கும்னா, சிலருக்கு இந்த இது ஹார்மோன்ஸ் நிறைய கொடுத்து டெவலப் பண்றாங்களே ஆர்டிபிஷியல் இதெல்லாம் பண்ணி, அந்த மாதிரி டைம்ல நிறைய எக் ரிலீஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. சியாமீஸ் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒட்டி பிறக்கிற ட்வின்ஸ், தே ஆர் கால்ட் சியாமீஸ். நிறைய சினிமால பார்த்துருப்பீங்களா, ஒட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. Okay, so with this I am closing today's class. I will be sending a YouTube video to you which is very ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். How a sperm is entering into the cervix and the travel of sperm and how it meets the egg and fertilizes the egg in popping. Okay, so அது நான் இப்போ immediate போஸ்ட் பண்றேன். You can see that இப்போ கிளாஸ் ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. So I will stop sharing and இதை வந்து நல்லா படிச்சுக்கோ, இதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் உங்களுக்கு.